So, good morning, all of you. Good morning, madam. Yeah, we were actually discussing the cycloalkanes in the last class. So, what all have we discussed in the cycloalkanes? So, we have seen that what are the cycloalkanes? What is the definition for cycloalkanes? Can anybody tell me? Alkanes are formed by cyclic structure. Yes, very good. Alkanes, that is, these are the saturated hydrocarbons in which all the carbon atoms are joined by single covalent bond. This we have already seen, and we have already seen some of the examples for the cycloalkanes. What is the general formula for cycloalkanes? CnH2s. Very good. CnH2n is the general formula for the cycloalkanes. Very good. Now, we have already seen the methods of preparations also. There are Yes, ma'am. some 3 to 4 preparations, that is from dihalides. We have seen from the calcium salts of dicarboxylic acids, and we have seen from the alkenes and aromatic hydrocarbons. These were the different types of preparations using different types of compounds. And we have already studied about the chemical reactions. It's that is the physical properties and chemical properties of the alkanes, where we have seen that cyclopropane and cyclobutane are the only cycloalkanes which are, I mean to say, gases at room temperature, whereas the others they are all liquid in room temperature. Only the cyclopropane and cyclobutane are gases at room temperature. Is it audible to all of you? Can you hear me properly? Am I audible to all of you? బాగా వినపడుతున్నదమ్మా? Yes, ma'am. Okay, then we have already seen that different types of chemical reactions, where we have seen this mostly ఏమన్నా మనం alkanes and cycloalkanes which are having all saturated అంటే అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉండేటివన్నీ కూడా they mostly take part in the, what do you call as, in the substitution reaction. Hydrogen replaced by either of the halogens or any of the hydrogens. సో ఇలా మోస్ట్లీ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్లోనే ఇవి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్ సైక్లో ఆల్కేన్స్ ఆల్సో హ్యావ్ రింగ్ ఓపెనింగ్ రియాక్షన్స్. రింగ్ ఓపెనింగ్ రియాక్షన్స్లో కూడా సైక్లో ఆల్కేన్స్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వెన్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ది హాలోజన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ది dihalo products, and we can also it also reacts with the HBr and HI to give the addition products with the ring opening. కొన్ని రింగ్ ఓపెన్ కాకుండా సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి సైక్లో ఆల్కెన్స్ లో. కొన్ని ఏమో బై ది రింగ్ ఓపెనింగ్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. నా టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ది డిఫరెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సైక్లో ఆల్కెన్స్. అంటే ఇవి ఎంత స్టేబుల్గా ఉంటాయి అనే దాని గురించి చూద్దాం. సో యాక్చువల్లీ దిస్ వాజ్ గివెన్ బై ది బేయర్. అందుకనే దీన్ని ఏమంటామంటే మనం బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ అంటాం. So today we are going to have the Bayer strain theory, which describes the stability of cycloalkanes. So today we are going to see what stability of cycloalkanes given by Bayer. Hence it is called as the Bayer strain theory. Is that clear? So now let me present you the screen. Can all of you see this, ma'am? Yes, ma'am. కనపడుతున్నది కదా. సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సైక్లోఆల్కేన్స్ మనము ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే వి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ త్రూ బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ. యాక్చువల్లీ ఇన్ 1885 అడాల్ఫ్ బేయర్ ప్రపోజ్ దిస్ థియరీ to explain the stability of cycloalkanes. That is why it is called as Bayer strain theory. Now this was based on the fact that the normal angle between any pair of
carbon atom is 109 degree 28 minutes. మనకి తెలిసిందే ఎందుకు 109 degree 28 minutes. Actually, normal angle between any pair of carbon atoms, it is actually given by 109 degree 28 minutes. ఎందుకు దీనికి మనకు మామూలుగా ఎందుకు 109 డిగ్రీ అంటే ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటే ఈ బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది చెప్పండి నాకు. మనకి గుర్తుంది కదా హైబ్రిడైజేషన్ లో sp3 sp2 sp హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటాయి. sp3 హైబ్రిడైజేషన్ లో మనకుంటే బాండ్ యాంగిల్ ఏంటి? Can anybody tell me? Yes. It is 109 degree 28 minutes. అందరికి స్క్రీన్ కనపడుతున్నది కదమ్మా? Yes, ma'am. ఎస్. సో మనకి మామూలుగా ఉండాల్సిన యాంగిల్ ఎంత ఉంది అంటే 109 degree 28 minutes ఉండాలి. Bayer postulated that any deviation of the bond angles from the normal tetrahedral, it would impose a condition of internal strain. మామూలుగా అయితే మనకి ఇక్కడ అన్ని కూడా sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటాయి. తర్వాత మనకి ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ లో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి? 109 degree 28 minutes. సో ఈ 109 degree 28 minutes కాకుండా ఏదైనా డీవియేషన్ ఉంటే సైక్లో ఆల్కేన్స్ ఎక్కడైనా కూడా బాండ్ యాంగిల్లో డీవియేషన్ ఉంటే నార్మల్ టెట్రాహెడ్రల్ కంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? దెర్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ స్ట్రెయిన్ ఆన్ ద రింగ్ మీద స్ట్రెయిన్ పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ లో మనకి ఏముంది? సైక్లోప్రోపేన్. సో యాక్చువల్గా ఉండవలసింది ఎంతంటే 109 degree 28 minutes ఉండాలి బాండ్ యాంగిల్. కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి? ఎంత ఉంది చూసి చెప్పండి నాకు. కనపడుతున్నదా మీకు అసలు? వాట్ ఈస్ ది బాండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది సైక్లోప్రోపేన్? బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది అక్కడ? 60 degree. ఎస్, అది చెప్పాలి నాకు. 60 degree ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఉండవలసిన యాంగిల్ ఏమో 109 degree 28 minutes ఉండాలి. కానీ ఉండేది ఏమవుతుంది మనకి? 60 degrees ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత డీవియేషన్ ఉంది అంటే 109 degree 28 minutes లో మనకి హౌ మచ్ ఇస్ ద డీవియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే ఇది మనం డీవియేషన్స్ కి డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 109 degree 28 minutes మైనస్ ది యాంగిల్. ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది అది ఫార్ములా అనమాట డీవియేషన్కి. 1/2 109 degree 28 minutes మైనస్ ద యాంగిల్. ఎంత ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది మనకి? ఇక్కడ సైక్లోప్రోపేన్లో 60 degrees. సో మనకి ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఉంది. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డీవియేషన్ అంటే 1/2 109 degree 28 minutes మైనస్ 60 degree. ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే మైనస్ చేసామంటే వాల్యూ మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 24 degree 44 minutes వస్తుంది. తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి. యూ విల్ గెట్ 24 degrees 44 minutes ఇన్ ది సైక్లోప్రోపేన్. యాక్చువల్లీ మనకి ఇక్కడ గమనించామంటే ఆల్ సైక్లో ఆల్కేన్స్ దే వర్ ప్లేనార్ అండ్ calculated the angles through with each of the valency it was deflected from the normal direction in the formation of the various rings. Actually this is called as the angle strain which determines the stability of the ring. ఎంత స్ట్రెయిన్ బట్టి మనము ఎంత అది మనకి ఎంత స్టేబుల్ ఉంది అని తెలుసుకోవచ్చు. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డీవియేషన్ అన్నా మనం 1/2 109 degree 28 minutes సైక్లోప్రోపెనిక్ 60 degree ఉంది కాబట్టి మైనస్ 60 degree that is equal to 24 degree 44 minutes.
అవుతుంది. దెన్ వెయిట్ ఎ మినిట్. ఎస్. సో ఈ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ చూసామంటే మనము సైక్లోప్రోపేన్స్లో ఎంత ఉంది అంటే 109°28 నుంచి 60 తీసేస్తాం. ఎస్. తర్వాత వాట్ అబౌట్ ది యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఫర్ అదర్స్? ఇప్పుడు నాకు మనము లాస్ట్ క్లాస్లో వీ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ది జియోమెట్రికల్ స్ట్రక్చర్స్ కదా. సైక్లోప్రోపేన్ అయితే ఏం స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది మనకి? ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ ది సైక్లోబ్యూటేన్? స్క్వేర్ షేప్. ఎస్. అంటే అప్పుడు బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది దానికి? 90°. వెరీ గుడ్, 90°. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి, సైక్లోప్రోపేన్ కి బాండ్ యాంగిల్ 60° ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఎంత ఉంది మనకి? 24°44' అనేది యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఉంది మనకి. వెన్ కమింగ్ టు ది సైక్లోబ్యూటేన్ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది మనకి? 90°. దీన్ని కూడా మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 1/2 109°28' minus 90, యూ విల్ గెట్ 9°44' వస్తుంది. అది మీరు మళ్ళీ మైనస్ చేసి చూడండి, యూ విల్ హ్యావ్ ది ఆన్సర్ అనమాట. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1/2 ఇంటూ బ్రాకెట్స్లో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు చూడండి, బ్రాకెట్స్లో 109°28' మైనస్ ది బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటే అంత. అదేవిధంగా మనం సైక్లోపెంటేన్, ఇది ఏ షేప్లో ఉంటుంది సైక్లోపెంటేను? వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది సైక్లోపెంటేన్? పెంటగాన్. వెరీ గుడ్, పెంటగన్. దానికి బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 108° ఉంటుంది. సో అగైన్ 1/2 109°28' మైనస్ 108° చేసామంటే యూ విల్ గెట్ 0°44'. సైక్లోహెక్సేన్కి వెళ్ళాం అనుకోండి 120° అంటే ఎందుకంటే దానికి స్ట్రక్చర్ ఏమి? జియోమెట్రీ హెక్సగన్. సో దానికి బాండ్ యాంగిల్ 120° ఉంటుంది కాబట్టి యూ విల్ గెట్ -5°. అంటే ఇక్కడ మైనస్లు ఎందుకంటే 109° కంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్ ఇన్ ది -5°16'. సో ఇక్కడ మనం ఏం గమనించినామంటే ద యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఇట్ ఈస్ మాక్సిమం ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ సైక్లోప్రోపేన్. ఇప్పుడు అన్నింటిలో మనం గమనించినామంటే సైక్లోప్రోపేన్, సైక్లోబ్యూటేన్, సైక్లోపెంటేన్ అండ్ సైక్లోహెక్సేన్ which is having the highest సైక్లోప్రోపేన్ కి మాక్సిమం యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఉంది. ఇంకా తర్వాత సైక్లోబ్యూటేన్ కొంచెం తక్కువ ఉంది, దెన్ సైక్లోపెంటేన్ అండ్ సైక్లోహెక్సేన్. సో నౌ what can we say with these results? That the angle strain in the case of cyclopropane, it is the highest when compared to the cyclobutane, cyclopentane and cyclohexane. So now according to the Bayer strain theory, cyclopropane should be the most unstable. సో బేయర్ ప్రకారం ఏమంటే దేనికైతే స్ట్రెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుందో దానికి స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉందనే కదా అర్థము. సో వెయిట్ అ మినిట్, ఎనీబడి ఈస్ జాయినింగ్ హియర్? సో మనకి హియర్ అకార్డింగ్ టు ది బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ మనకి ఏమని అంటున్నారు? సైక్లోప్రోపేన్ ఇట్ షుడ్ బి మోస్ట్ అన్స్టేబుల్, ఎందుకంటే దానికి హైయెస్ట్ స్ట్రెయిన్ ఉంది. సో సైక్లోప్రోపేన్ కొంచెం ప్రొవోక్ చేస్తే చాలు అది రింగ్ ఓపెనింగ్ జరుగుతుంది. మీకు నిన్న రింగ్ ఓపెనింగ్ రియాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చెప్పినాను? ఏవి రింగ్ ఈజీగా ఓపెన్ అవుతాయని చెప్పాను? రింగ్ ఓపెనింగ్స్ మనకి ఎక్కడ ఈజీగా జరుగుతుంది? సైక్లోప్రోపేన్లోనా సైక్లోబ్యూటేన్లోనా? వెరీ గుడ్, సైక్లోప్రోపేన్ లో మాత్రమే రింగ్ ఓపెనింగ్ జరుగుతుంది, సైక్లోబ్యూటేన్ వీటన్నిటిలో రింగ్ ఓపెనింగ్ జరగదు అన్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ రీజన్ వస్తున్నది చూడండి, ఎందుకంటే సైక్లోప్రోపేన్ లో యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. సో బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఎలా స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడంటే బేయరు బై టేకింగ్ ఇట్ ది యాంగిల్ స్ట్రెయిన్. ఎంత యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుందో, హై యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటే అది అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది, యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ తగ్గింది అంటే అది దానికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ. సో అకార్డింగ్ టు ది బేయర్
Cyclopropane should be most unstable. Therefore, the cyclopropane ring is expected to open up on slight provocation, thus releasing the strain within. అంటే ఎప్పుడైతే ఏదైనా కొంచెం రియాక్షన్ జరిగినా కూడా ఈజీగా సైక్లోప్రోపేన్ రింగ్ ఓపెనింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు రింగ్ ఓపెనింగ్ జరుగుతుంది అంటే దాని స్ట్రెయిన్ తగ్గించుకోవడానికి. ఇంకేదైనా అడిషన్ జరిగితే ఆ స్ట్రెయిన్ అనేది యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది. నౌ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ బ్యూటైన్ చూసామనుకోండి యాంగిల్ స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంది. దిస్ ఇండికేట్స్ గ్రేటర్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సైక్లోబ్యూటైన్ అండ్ ఇట్ అండర్గోస్ రింగ్ ఓపెనింగ్ రియాక్షన్స్. ఇట్ డజంట్ అంటే అంత ఈజీగా రింగ్ ఓపెనింగ్ రియాక్షన్స్ డ్రాస్టిక్ కండిషన్స్లో తప్ప మామూలుగా రింగ్ ఓపెనింగ్ జరగదు సైక్లోబ్యూటైన్లో. అదేవిధంగా సైక్లోపెంటైన్ చూడండి, ద యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ మినిమమ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ సైక్లోపెంటైన్. సైక్లోపెంటైన్లో చాలా తక్కువ ఉంది, 0°44' ఉంది. దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ సైక్లోపెంటైన్ ఈజ్ అండర్ లీస్ట్ స్ట్రెయిన్, చాలా తక్కువ స్ట్రెయిన్ ఉంది అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ది మోస్ట్ స్టేబుల్. లుక్ ఎట్ దిస్ రీడింగ్స్, 0°44' అంటే ద యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ది సైక్లోపెంటైన్ ఇట్ ఈస్ మినిమమ్, విచ్ ఇండికేట్స్ దట్ అండర్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ది లీస్ట్ స్ట్రెయిన్, చాలా తక్కువ స్ట్రెయిన్ ఉంది. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్ గోయింగ్ రింగ్ ఓపెనింగ్ రియాక్షన్స్. సైక్లోప్రోపేన్ ఈజీగా రింగ్ ఓపెనింగ్ రియాక్షన్స్ జరుగుతుంది. సైక్లోబ్యూటైన్ అండర్ డ్రాస్టిక్ కండిషన్స్ తప్ప రింగ్ ఓపెనింగ్ అనేది జరగదు. సైక్లోపెంటైన్ అయితే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ స్టేబుల్, రింగ్ ఓపెనింగ్ అసలు జరగదు. దిస్ ఇస్ వాట్ గివెన్ బై ది బేయర్. తర్వాత వాట్ అబౌట్ ది సైక్లోహెక్సేన్? హెక్సేన్ వచ్చేసరికి చూడండి మళ్ళీ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ మాక్సిమం దాట్ ఇన్ ది సైక్లో. మళ్ళీ ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ పెరిగింది, మైనస్లో అయినా కూడా పెంటైన్ కంటే హెక్సేన్లో స్ట్రెయిన్ పెరిగింది. ద స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజెస్ కంటిన్యూస్లీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. ఇంక మళ్ళీ కార్బన్ ఆటమ్స్ పెరిగే కొద్దీ ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ అకార్డింగ్ టు ది బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ దే మస్ట్ బి ఇంక్రీజింగ్లీ అన్స్టేబుల్ and hence more reactive. But cyclohexane and high members are quite stable, which is contrary to the prediction. సో మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఈ బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ సైక్లోపెంటైన్ వరకే వర్తిస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు సైక్లోహెక్సేన్కి వెళ్ళేటప్పటికి మళ్ళీ మనకి ఏమైంది, యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ పెరిగింది, ఇట్ షుడ్ బి అన్స్టేబుల్ ఉండాలి. కానీ సైక్లోహెక్సేన్, హెప్టైన్, సైక్లోఆక్టైన్ ఇవన్నీ చూసామంటే మళ్ళీ మనకు కొంచెం స్టెబిలిటీ ఎక్కువగానే ఉంది. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినారు బేయర్. సో బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ ప్రకారం మన స్టెబిలిటీని ఎక్కడి వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, సైక్లోపెంటైన్ వరకు సరిపోతుంది బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ. ఎందుకంటే సైక్లోప్రోపేన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. సైక్లోబ్యూటైన్కి స్టెబిలిటీ కొంచెం పెరిగింది, సైక్లోపెంటైన్కి ఇంకొంచెం స్టెబిలిటీ ఉంది. ఇక్కడ వరకు బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ బాగా పనిచేస్తుంది. అబవ్ దాట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ సైక్లోహెక్సేన్ అండ్ హయ్యర్ మెంబర్స్. ఇది బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీలో ఉండే లిమిటేషన్స్ అని చెప్పొచ్చు మనం. ఏమని అంటే బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ ఎక్కడి వరకు యూజ్ అవ్వగలుగుతుంది అంటే సైక్లోపెంటైన్ వరకు యూజ్ అవ్వగలదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ అప్ టు సైక్లోపెంటైన్. అక్కడ వరకు మనం స్టెబిలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే సైక్లోప్రోపేన్కి యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉండడం వలన ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్, హెన్స్ రింగ్ ఓపెనింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది. స్లైటెస్ట్ ప్రొవకేషన్ అంటే కొంచెం ఏదైనా రియాక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకుముందే చూసాం బ్రోమిన్తో హాలోజనేషన్, బ్రోమిన్తోనో క్లోరిన్తోనే డార్క్ కండిషన్స్లో రియాక్ట్ చేస్తే రింగ్ ఓపెనింగ్ ఈజీగా జరిగిపోతుంది సైక్లోప్రోపెన్స్లో. అదే సైక్లోబ్యూటైన్లో అయితే మనకి కొంచెం స్టెబిలిటీ ఎక్కువ, యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ తగ్గింది కాబట్టి ఇలాంటి ప్లేసెస్లో అయితే ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ది డ్రాస్టిక్ కండిషన్స్లో తప్ప రింగ్ ఓపెనింగ్ అనేది జరగదు. ఓన్లీ ఇన్ ది డ్రాస్టిక్ కండిషన్, వెరీ హై కండిషన్స్లో తప్ప. వెరాజ్ ఇన్ ది సైక్లోపెంటైన్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ మినిమంగా ఉంది, చాలా తక్కువ, 0°, ఇట్ ఇస్ 0°44' అంటే మోస్ట్లీ లేనట్ల లెక్కే అనుకోవచ్చు. సో ఇలా ఇది హైలీ స్టేబుల్ కాబట్టి రింగ్ ఓపెనింగ్ అనే ఛాన్సే ఉండదు సైక్లోపెంటైన్. సో ఇస్ దట్ క్లియర్ అబౌట్ ది బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ? So you can see here the angle strain is minimum in the case of cyclopentane. This implies that the cyclopentane is having the least strain and should be most stable. Thus it is not surprising that cyclopentane does not undergo ring opening reactions.
Whereas Bayes strain theory, it could not explain the cyclohexane. In the case of cyclohexane, the angle strain is higher than that in the case of cyclopentane. And we can see here that the strain increases continuously with increase in the number of carbon atoms in the ring. Now, according to Bayes strain theory, they must be increasingly unstable and hence more reactive. But cyclohexane and higher members are quite stable, which is contrary to the prediction. They do not undergo ring opening reaction. They resemble open chain alkanes in reactivity. In this manner, we can say that this theory explains satisfactorily the exceptional reactivity of cyclopropane, cyclobutane, and cyclopentane. It is not valid for cyclohexane and higher members. Okay? Now, మనము ఏదైనా ఒక థియరీ తర్వాత నెక్స్ట్ థియరీకి వెళ్ళామంటే ఆ లిమిటేషన్స్ని క్రాస్ చేసి ఇంకో థియరీకి వెళ్తాం. సో దీన్ని కూడా ఇంకొంచెం మెరుగుపరిచేదానికి మనకి సాక్సీ అండ్ మోర్ అనే సైంటిస్ట్ ఇంకో థియరీని ప్రపోజ్ చేశారు. అండ్ దాట్ థియరీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సాక్సే మోర్ థియరీ. We call this as the Saxe-More theory. So Saxe-More theory కంటే కూడా I mean to say that Bayes strain theory బాగా అర్థం చేసుకోండి, ఎందుకంటే this is one of the important questions you get in the examinations. If you are having any doubts in this, you can ask me about this. One of the repeated questions ఇది Bayes strain theory అనేది ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు. ఇది ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేసి చూడండి మీరు, యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఎలా వస్తున్నది ఫార్ములాతో 1/2 109 degree 28 minutes అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనము స్ట్రెయిన్ అనేది కనుక్కుంటాం. సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయేమో చూడండి, లేకపోతే we will go for the next one. Are you able to see the screen, all of you? Yes, ma'am. Yes. Now this is the Saxe-More theory. So in order to account for the stability of cyclohexane, అంటే ఇంతవరకు మనం ఏం చెప్పాము, బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ సైక్లోహెక్సేన్ స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఎందుకంటే సైక్లోహెక్సేన్లో యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ ప్రకారం అయితే అది అన్స్టేబుల్గా ఉండాలి, కానీ అది స్టేబుల్గా ఉంది. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినారు బేయర్. సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ Saxe-More theory. So he proposed this theory in somewhere 1918, we can say, and he proposed that such rings can become free from strain if all the ring carbons are not forced into one plane. ఈ Saxe-More ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే, అన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ ఒకే ప్లేన్లో లేకపోతే అప్పుడు మనము ఏమవుతుంది, దే ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది స్ట్రెయిన్, యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది దాని మీద పడదు. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ది సేమ్ ప్లేన్. ప్లేన్ అంటే ఏమర్థము, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉండే ప్లేన్ ఒకటి అంటాము, వై యాక్సిస్లో ఒక ప్లేను, జెడ్ యాక్సిస్లో ఒక ప్లేన్ ఉంది. అన్ని ఒకే ప్లేన్లో ఉంటే మనకి స్ట్రెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కార్బన్స్ అన్ని వేరే వేరే ప్లేన్స్లో ఉన్నాయంటే ఈ స్ట్రెయిన్ ఏమైనా తగ్గచ్చు. అప్పుడు ఏం చెప్పారు, ఇఫ్ ద రింగ్ అజ్యూమ్డ్ ఎ ఫోల్డెడ్ ఆర్ పకర్డ్ కండిషన్, ఇఫ్ ద రింగ్ అజ్యూమ్డ్ ఏ folded or puckered condition, the normal tetrahedral angles of 109 degree 28 minutes are retained, and as a result the strain within the ring is relieved. అంటే మనము సేమ్ ప్లేన్లో కార్బన్ ఉన్నాయని అనుకోకుండా ఆ స్ట్రక్చర్ ఫోల్డెడ్గా ఉన్నా లేదా పకర్డ్ అంటే కరెక్ట్గా అదే ప్లేన్లో లేకుండా వేరే ప్లేన్లో ఉండేటట్లుగా చేస్తే
అప్పుడు మనం టెట్రాహెడ్రల్ యాంగిల్కి దగ్గరగా అన్ని యాంగిల్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు దాని మీద స్ట్రెయిన్ అనేది పడదు. ఇట్ విల్ బి మోర్ స్టేబుల్. దానికి సైక్లోహెక్సిన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని హౌ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే సైక్లోహెక్సిన్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ టూ ప్లేనార్ పకర్డ్ కాన్ఫర్మేషన్స్ బోత్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ స్ట్రెయిన్. అంటే మనకి ఎన్నో స్ట్రక్చర్స్ వేయచ్చు మనం ఈ 6 కార్బన్స్తో. అందులో అన్నిటికంటే స్టేబుల్ ఉండే కాన్ఫర్మేషన్స్ ఏమున్నాయంటే చైర్ ఫామ్ అండ్ బోట్ ఫామ్. ఇది మీరు చదివి అంటారు, యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ ద స్క్రీన్. ఇది వచ్చి చైర్ ఫామ్ ఆఫ్ సైక్లోహెక్సేన్. మామూలుగా మనం సైక్లోహెక్సేన్ ఎంతవరకు ఎలా గీసాము, హెక్సగన్ షేప్లో వేసాం. హెక్సగన్లో అంటే అన్ని కార్బన్స్ ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి. బట్ హియర్ కార్బన్ అన్ని ఒకే ప్లేన్లో లేవు, 6 కార్బన్స్. ఇదేమో చైర్ ఫామ్, చైర్ షేప్లో ఉంది చూడండి. 6 కార్బన్, ఈ వర్టెక్స్లో కార్బన్లు ఉన్నాయి అనుకోవాలి. 1 2 3, ఈ కార్నర్స్ ఉన్నాయి 4 5 6. ఎన్ని 6 కార్బన్స్ ఇది స్ట్రక్చర్. ఇదేమో చైర్ లాగా ఉంది, కింద ఏమో బోట్ లాగా ఉంది. దీంట్లో కూడా చూడండి 1 2, ఈ కార్నర్స్ 3 4 5 6, ఈ 6 కార్బన్స్. ఈ పక్కన రెండు రెండు బ్రాంచెస్ వేసినారంటే అక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి అని అర్థం. ఒక్కొక్క కార్బన్కి 2 హైడ్రోజన్స్ అని అర్థం. సో ద చైర్ ఫామ్ ఆఫ్ సైక్లోహెక్సేన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ది బోట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది సైక్లోహెక్సేన్. సో మొత్తం మీద మనకి ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్, ఎన్ని కాన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి సైక్లోహెక్సేన్ కంటే, వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 conformations of cyclohexane. One is the chair form and the other one is the boat form. Now such non-planar strain-free rings in which the ring carbons can have normal tetrahedral angles are also possible for higher cycloalkanes. సో ఇదే విధంగా మనకి సైక్లోపెంటేన్, సైక్లోహెప్టేన్, పెంటేన్ కాదు హెక్సేన్ నుంచి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినాడు కదా బేయరు. ఇలాంటి పక్కడ్ ఫామ్ ని మనము సైక్లోహెక్సేన్ కి ఇంకా హయ్యర్ ఆల్కేన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు, అంటే హెప్టేన్ కి, ఆక్టేన్, నాన్. అందుకనే అవి మోర్ స్టేబుల్. అలాంటి స్టెబిలిటీని బేయర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినారు. కానీ సాక్సిమోర్ ఏం చెప్పారు, వెన్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ది సేమ్ ప్లేన్, అది ఫోల్డెడ్ లేదా పక్కడ్ స్ట్రక్చర్లో కనుక మనం తీసుకుంటే అప్పుడు దాని యాంగిల్ నియర్లీ 109°28' ఉంటుంది. స్ట్రెయిన్ అనేది ఉండదు అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ది స్టేబుల్ కాన్ఫర్మేషన్స్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్. సో ఈ స్టెబిలిటీ వలన వాట్ హ్యాపెన్స్, you can have a more stable conformations, that is chair form and the boat form. Now chair form of cyclohexane, it is more stable than the boat form. ఈ రెండిట్లో కానీ మనం పోల్చామంటే చైర్ ఫామ్కి ఎక్కువ, బోట్ ఫామ్కి ఎక్కువ స్టెబిలిటీ ఉంది. అంటే చైర్ ఫామ్ ఎందుకు అంటే అండర్ ఆర్డినరీ కండిషన్ cyclohexane molecules will mostly exist in the chair form only. మీరు ఇక్కడ బాగా చూసారంటే చైర్ ఫామ్లో కార్బన్కి మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది ఒక్కొక్క కార్బన్కి. బోట్ ఫామ్లో అంటే ఈ రెండు కొంచెం దగ్గరగా వస్తాయి. వెరాజ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కార్బన్ కొంచెం దూరంగా ఉంది. సో హౌ కెన్ వి ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్? మనం ఆ 6 కార్బన్స్ కానీ గమనించినామంటే ఇన్ ది చైర్ ఫామ్ some of the carbons lie in the same plane but the other carbons they lie below the plane అనమాట. ఇక్కడ మన కొన్ని కార్బన్స్ మాత్రం. సో లెట్ మీ గివ్ యూ ది అదర్ దిస్ థింగ్. ఎస్, ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ ది చైర్ ఫామ్. ఇలా స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయనుకోండి హైడ్రోజన్స్ ని, దీని హెచ్ఏ అన్నారంటే ఇది ఏక్షియల్ హైడ్రోజన్స్, ఏక్షియల్ ఫామ్ లో ఉన్నాయి. ఈక్వెటోరియల్ అంటే ఇది ఈక్వేటర్ కి ఎదురుగానంటే దీన్ని మనం ఈక్వెటోరియల్ హైడ్రోజన్స్ అంటాం. హెచ్ఈ మీన్స్ ఈక్వెటోరియల్ హైడ్రోజన్, హెచ్ఏ మీన్స్ ఏక్షియల్ హైడ్రోజన్స్. Actually, how many hydrogens we have around the cyclohexane? We are having 6 hydrogens. 6 of the bonds to hydrogen atoms point straight up or down almost perpendicular to the plane of the molecule. టోటల్ మీద అయితే మనకు హైడ్రోజన్ 12 ఉంటాయి. దాంట్లో 6 హైడ్రోజన్స్ అయితే మనకి ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. ఇలా ఈ పర్పెండిక్యులర్గా ఉండే వాటిని మనము ఏక్షియల్ హైడ్రోజన్స్ అంటాం. And the other 6 hydrogens lie slightly above or slightly below the plane.
ఇక్కడ పైన కింద ఉండేటటువంటివి ఉన్నాయి కదా, దీన్ని మనం ఈక్వెటోరియల్ హైడ్రోజన్స్ అంటాం. Equatorial hydrogens which are present above and below the plane. So how many axial hydrogens are there? Yama, how many axial hydrogens are there? 6 axial hydrogens. And how many equatorial hydrogens are there? 6, ma'am. 6 equatorial hydrogens. So this is about your Saxe-More theory. Okay, we will have the relative energies. We'll see in the next class. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. We have studied the two types of థియరీస్. ఒకటేమో మనము బేయర్ స్ట్రెయిన్ థియరీ చూసాము. అదేమో మనకి ఎక్కడి వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది? ఓన్లీ అప్ టు సైక్లోపెంటేన్ వరకు. ఇట్ కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సైక్లోప్రోపేన్, సైక్లోబ్యూటేన్ అండ్ సైక్లోపెంటేన్. Cyclohexane in other higher cycloalkanes it could not explain. దాన్ని మనము సాక్సే-మోర్ థియరీలో హీ గేవ్ అ గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దట్ అన్ని కార్బన్స్ మనం సేమ్ ప్లేన్ లో కాకుండా ఇఫ్ వి టేక్ ఇట్ ఇన్ ది ఫోల్డెడ్ ఫార్మ్ ఆర్ ది పకర్డ్ ఫార్మ్ వీ కెన్ హ్యావ్ ది మోర్ స్టెబిలిటీ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే సైక్లోహెక్సేన్, సైక్లోహెప్టేన్ ఈ పకర్డ్ రింగ్ తీసుకుంటున్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ ఆల్సో స్టేబుల్ అని. యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఏమవుతుంది, ఫోల్డెడ్ షేప్లో అయినా పక్కడ్ షేప్లో తీసుకున్నప్పుడు యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఇట్ మినిమైజెస్, తగ్గుతుంది. ఇలా తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈజీగా స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది బికాజ్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ రెడ్యూసెస్. అందులో మనం సైక్లోహెక్సేన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దీనికి 2 స్ట్రక్చర్స్ వచ్చినాయి మనకి. ఏవేవి అంటే చైర్ ఫామ్ అండ్ ది బోట్ ఫామ్. దీంట్లో కూడా మనకి రెండిట్లో కూడా ఏది మోర్ స్టేబుల్ అంటే చైర్ ఫామ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. అండ్ దాంట్లో కూడా మనము వీ హ్యావ్ సీన్ 2 types ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఇన్ ది చైర్ ఫామ్. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఏమంటే ఒక 6 hydrogens, దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్లేన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్. అండ్ ది హైడ్రోజన్స్ విచ్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్లేన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ axial hydrogen. And the other 6 hydrogens, they lie slightly above or below the plane. So we call these as the equatorial hydrogens. ఈ ఈక్వెటోరియల్ కి ఏజియల్ హైడ్రోజన్స్ కి ఇంకా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఇక్కడ కింద డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నీట్ గా బ్లూ కలర్ లైన్లు కనపడుతున్నాయమ్మా. స్క్రీన్ నీట్ గా కనపడుతున్నదే. ఇది చూడండి, ఇట్లా బ్లూ కలర్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ 90 degrees లో ప్లేన్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ కూడా దీన్ని మనం ఏక్సియల్ బాండ్స్ అంటాం. అందుకే ఇక్కడ ఉండే హైడ్రోజన్స్ అన్నీ కూడా ఏక్సియల్ హైడ్రోజన్స్ అంటారు. అదే మనకి ఇక్కడ 5 లో చూడండి ఈక్వెటోరియల్ బాండ్స్ అంటే అన్ని కూడా అబవ్ ది ప్లేన్ ఆర్ బిలో ది ప్లేన్ ఉంటాయి. ఇవి 6. సో ప్రతి కార్బన్ కి మనకి 2 హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి. ఒక హైడ్రోజన్ ఏక్సియల్ బాండెడ్ ఉంటుంది, ఇంకో హైడ్రోజన్ ఏమో మనకి ఈక్వెటోరియల్ బాండింగ్ లో ఉంటుంది. తర్వాత ఏ విధంగా ఈ స్ట్రక్చర్ గీయాలనేది కూడా ఎంతో నీట్గా ఇచ్చిన చూడండి. చైర్ ఫామ్ ఎలా గీయాలో కనిపిస్తున్నదా మీకు? ఒక్కోసారి మీరు చైర్ ఫామ్ సరిగ్గా వేయరు. డయాగ్రామ్ ఎంత నీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా గీయాలో చూడండి. చైర్ ఫామ్ చూపించినారు. కెన్ యూ సీ దిస్? 2 బ్రౌన్ లైన్స్ వేశారు. మళ్ళీ ఇటువైపు మనకి ఒక బ్లూ స్ట్రక్చర్, ఇటువైపు ఒక గ్రీన్. అంటే ఇది అబవ్ పైన ఇట్లా అబవ్ ది ప్లేన్, దిస్ ఇస్ బిలో ది ప్లేన్. సో స్టెప్స్ చూడండి. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏంది, డ్రా 2 parallel lines to locate 4 carbon atoms in a plane. ఈ 2 parallel lines తో మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 vertex లో. యాడ్ ద 2 lines to locate the carbons above the plane. ఈ బ్లూ కలర్ అంటే ఏంటి, ఇది ఈ బ్రౌన్ కలర్ అనేది ప్లేన్ లో ఉంది అంటే మన పేపర్ లో ఉన్నట్లు. అబవ్ ది ప్లేన్ అంటే పేపర్ పైకి వస్తున్నది. ఇది ఈ స్ట్రక్చర్ ఏది బ్లూ కలర్ లో ఉందే పైకి ఇట్లా పైకి పొడుచుకొని వస్తున్నట్లు అర్థం. ఇక్కడ మనకి 2 dimensional ఫిగర్ కాదు కాబట్టి. తర్వాత ఈ గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా, ఇది పేపర్ కింద వైపు పోతా ఉన్నట్లు లెక్క. అంటే దే ఆర్ నాట్ ఆల్ ఇన్ ది సేమ్ ప్లేన్. ఓన్లీ బ్రౌన్ కలర్ లైన్స్ అంటే 4 కార్బన్స్ అనమాట. 1 2 3 4. ఈ బ్రౌన్ కలర్ లైన్ లో ఉండే 4 కార్బన్స్ మనకి ప్లేన్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక బ్లూ కలర్ లో ఒక కార్బన్ అబవ్ ది ప్లేన్, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఉండే కార్బన్ బిలో ది ప్లేన్ ఉంటుంది.
తర్వాత మనకి ఈ 6 ఏక్షియల్ బాండ్స్ వేసుకోవాలి మనము డ్రా చేసేటప్పుడు. ఫోర్త్ స్టెప్లో మనం ఏక్షియల్ బాండ్స్ వేసుకుంటాం అన్ని 90 డిగ్రీస్లో ఉండేవి. ఫిఫ్త్ స్టెప్లో అన్ని మనం ఈక్వేటోరియల్ బాండ్స్ ఎలా వేసుకోవాలో చూపించారు. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ టు డ్రా దిస్ అనమాట. హౌ టు డ్రా ది చైర్ భలే నీట్గా ఇచ్చారు, గమనించండి. డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ది చైర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సైక్లోహెక్సేన్ రింగ్. హౌ టు డ్రా ది చైర్ ఫార్మ్, ఎట్టంటే గీసేదానికి కాదు ఇది. చైర్ ఫామ్ ని నీట్ గా ఎలా డ్రా చేయాలో దే హ్యావ్ షోన్ ఇట్ వెరీ నీట్లీ అనమాట. ఫస్ట్ you have to take the two parallel lines, then you have to, in the second step, add the two lines to locate the carbon above the plane. Then third step lo add lines to locate the carbon below the plane, so that these lines are parallel to the lines in the step 2. Then in the fourth step, draw the 6 axial bonds up from the carbon atoms. They are up and down from carbons. And the fifth one is the draw the equatorial bonds parallel to the existing carbon carbon bonds. So this is how you have to draw the chair form of the cyclohexane. Yes, if any doubts you can ask me. Yema, you're having no doubts? No, ma'am. Wait a minute. So can we stop here now? Okay, ma'am. So what are all the topics we have studied today? Bayes strain theory. Yes. ఇంకెవరైనా ఇంకోరు చెప్పండి, గర్ల్స్లో ఎవరుండారు? Anybody from girls? Stability of cycloalkane. వెరీ గుడ్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సైక్లోఆల్కేన్స్ లో మనము ఏం థియరీస్ చూసాము? హౌ మెనీ థియరీస్? Two theories, ma'am. వాట్ ఆర్ ది టూ? Bayes strain theory, Shahi-Moore theory. Very good. So Sashimore theory and the Bayes-Strain theory. Very good. So any doubts in these two theories, ma? No, ma'am. No. No, ma'am. Okay, then we'll continue in the next class then. If you are having no doubts, we can stop here. But before that, every day you have to write one assignment అని చెప్పాను నేను. ఎందుకంటే మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేస్తాయి మా. మీకు ఫస్ట్ సెమ్లో ఏమేమి జరిగాయో అన్ని ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకటి ఉంది, ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్. దాంట్లో ఫ్రమ్ ఈచ్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ తీసుకొని రోజుకు ఒక క్వశ్చన్ రాయండి అని చెప్పాను. ఆర్ యూ రైటింగ్ దోస్ థింగ్స్? ఎక్కువ ఏమీ లేదు మా. ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు ఆల్రెడీ పెట్టున్నాం మేము. క్వశ్చన్ పేపర్ గ్రూప్లో పెట్టాం కదా, చూసారు అట్లీస్ట్ అది? Yes, ma'am. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ తీసుకొని ఎవ్రీడే ఒక క్వశ్చన్ రాస్తారంటే ఎగ్జామ్స్ వచ్చే టైం మీరు రెడీ అయిపోతారు. ఇంకేం చేయనవసరం లేదు. ఎవ్రీడే ఒక అసైన్మెంట్, ఒక నోట్బుక్ పెట్టుకోండి. దాంట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోండి, ఒక 10-15 మినిట్స్ చదవండి, దాన్ని చూడకుండా రాయండి. దేర్ ఎన్స్ ది మ్యాటర్. ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్. ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ వన్ క్వశ్చన్. ఇస్ దట్ క్లియర్? అప్పుడు కానీ మీరు యూ విల్ బి రెడీ. అంటే చూస్తుండగా ఈ క్లాసులు ఇలా జరుగుతున్నాయి కదా అనుకుంటారు మీరు. ఈ క్లాసుల పాటికి ఈ క్లాసులు ఉంటాయి. మీకు ఫస్ట్ సెమ్ పాటికి ఫస్ట్ సెమ్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. మన స్టేట్లో ఏ ఎగ్జాము పోస్ట్పోను లేదా ఊరికే కోవిడ్ వల్ల మనల్ని పాస్ చేస్తారనే ఫీలింగ్ పెట్టుకోకండి మా. అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో బెటర్ యూ రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. దాంట్లో కూడా మళ్ళీ మనకి ఫస్ట్ సెమ్ అయిపోయింది కదా అనుకోనవసరం లేదు. దాంట్లో కూడా ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ నాకు గ్రూప్లో పెట్టండి. వీఆర్ హ్యావింగ్ సో అండ్ సో డౌట్, ఐ విల్ రిపీట్ దట్ వన్. నాకు గ్రూప్లో పర్సనల్గా పెట్టండి. ఏదైనా క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కాకపోతే ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే? ఓకే దెన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.